Hi, hello, welcome to Maths Medium. 10 practice questions on assessment and evaluation on a topic. So please do subscribe, share, like, and comment if you have any doubt. So let's start question number 1. Which of the following is the main purpose of assessment? To promote the child to next class, to measure achievement of the child, to point out the errors of the child, to provide feedback to both teacher and student. So ఇక్కడ purpose of assessment అని అడిగారు. So to provide feedback to both teacher and student. So that is the option D for question number 1. Next question. Formative evaluation uses year-end exam, quizzes, unit test, chapter test, annual written exam, annual oral exam. Option B, quizzes, unit test, chapter test అనేటివి formative evaluation కిందకి వస్తాయన్నమాట. So option B is correct for this question. Moving to the next one. A teacher wants to diagnose the weakness of the students to give them feedback so that their learning difficulties can be removed. Which of the following types of assessment should be adopted by him? Assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning, assessment from learning. ఇక్కడ a teacher wants to diagnose చేయడం అంటే పిల్లల్లో ఉండే వీక్నెస్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఇక్కడ the weakness of the student to give them feedback so that their learning difficulties can be removed. సో డయాగ్నోస్ టెస్ట్ వల్ల ఇది తెలుస్తుంది మనకి. అంటే చిల్డ్రన్లో ఉండే వీక్నెస్ స్ట్రెంగ్స్ మనం తెలుసుకోగలం. సో ఏ టీచర్ వాంట్స్ టు డయాగ్నోస్ లెర్నింగ్ డిఫికల్టీస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అంటే సో ఏ టైప్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ అనేది బెటర్. సో అసెస్మెంట్ ఫర్ లెర్నింగ్ అంటే ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ అనేది పిల్లల్లో మనం లెర్నింగ్ డిఫికల్టీస్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు అండ్ వాళ్ళ వీక్నెస్ని స్ట్రెంగ్త్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పచ్చు. So question number 3 ki B is correct answer. So moving to the next one. Which of the following is an example of criterion reference test? A test based on criterion of a minimum level of learning. A test with a percentile as an evaluation criterion. A test with Z scores as an evaluation criteria. A test which gives students rank in a class. So CRT, criterion reference test అనేది a test based on criterion of minimum level of learning. So ఒక minimum level of learning వరకు స్టూడెంట్ నేర్చుకుంటే చాలు అనేది సిఆర్టీ కిందకు వస్తుంది అనమాట. సో ఫర్ ది క్వశ్చన్ 4 ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. 5th క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్స్ ఎ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్? మనం ఇందాక ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ అంటే స్టూడెంట్ యొక్క వీక్నెస్ని స్ట్రెంగ్త్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ స్టూడెంట్ టీచర్కి కూడా, అండ్ లెర్నింగ్ డిఫికల్ట్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి మనం ఏదైనా అసెస్మెంట్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఆప్షన్ ఏ చూద్దాం. ఇట్ ఫోకసెస్ ఆన్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ఎ స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ ఎ సబ్జెక్ట్. It helps teachers identify specific learning difficulties in students. It is always graded and used for ranking students. It is the same as a summative assessment. So here option B related to diagnostic test. It helps teacher identify specific learning difficulties in students. So option B is correct for this question. So moving to the next question. Which kind of assessment sums up how much a student has learned over a period of time? సో ఇక్కడ సమ్స్ అప్ చూడండి. అసెస్మెంట్ యాజ్ లెర్నింగ్, అసెస్మెంట్ ఫర్ లెర్నింగ్, అసెస్మెంట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, అసెస్మెంట్ ఫ్రమ్ లెర్నింగ్. సో అసెస్మెంట్ యాజ్ లెర్నింగ్ అనేది సమ్స్ అప్ అంటే టోటల్ యాన్యువల్ అవ్వచ్చు, టర్మ్ ఎండ్ అవ్వచ్చు. ఆప్షన్ ఏ అసెస్మెంట్ యాజ్ లెర్నింగ్ కిందకి వస్తుంది అనమాట. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సమ్మేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్? సర్ప్రైజ్ టెస్ట్, టర్మ్ ఎండ్ ఎగ్జామ్స్, ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్, యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్. సో టర్మ్ అండ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నా, ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ అన్నా, యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ అన్నా సమ్మేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్ కిందకే వస్తుంది. ఇక్కడ సర్ప్రైజ్ టెస్ట్ అనేది ఫార్మేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్ కింద వస్తుంది. క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ సమ్మేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్ అన్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్టింగ్ ఈజ్ టు అసెస్, టు గివ్ ద చైల్డ్ అడ్మిషన్ ఇన్ స్కూల్, టు అనలైజ్, నాట్ టు అసెస్, గ్రేడింగ్. సో వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? చిల్డ్రన్ అండ్ టీచర్ అంటే స్టూడెంట్ టీచర్వి రెండు వీక్నెస్లు కానీ స్ట్రెంగ్త్స్ కానీ తెలుసుకోవడానికి మనకి పనికి వస్తుంది. అండ్ వాళ్ళ లెర్నింగ్ డిఫికల్టీ ఏదైతే ఉందో డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ యూస్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానికి ట్రీట్మెంట్ చూడొచ్చు అనమాట. సో ఆప్షన్ సి, టు అనలైజ్, నాట్ టు అసెస్. సో అసెస్ చేయడానికి డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ యూస్ చేయమో, అనలైజ్ చేయడానికి హౌ మచ్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ లెర్న్డ్ ఇన్ ఎ టాపిక్ అనే దానికి మనం డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ యూస్ చేయొచ్చు అనమాట. మూవింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ నార్మ్ రెఫరెన్స్ టెస్టింగ్? ఇందాక క్వశ్చన్ లో మనం సిఆర్టీ తెలుసుకున్నాం, ఇప్పుడు ఎన్ఆర్టీ చూద్దాం.
Pass or fail is determined by predefined mastery criteria. Scores are used to compare students to a national or a local sample. The test measures how well students meet learning standards. It focuses on individual growth rather than comparative ranking. So, ikkada B. Scores are used to compare students to a నేషనల్ ఆర్ లోకల్ శాంపిల్. మనకి ఐఐటి జేఈ ఇలా ర్యాంక్స్ ఇస్తారు చూసారా, అవన్నీ నామ్ రెఫరెన్స్ టెస్ట్ కింద వస్తాయి. సో ఆప్షన్ బి ఈస్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్స్ అసెస్మెంట్ యాజ్ లెర్నింగ్? సో అసెస్మెంట్ యాజ్ లెర్నింగ్ అంటే సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్. Assessment conducted at the end of a learning unit to measure achievement. Assessment that helps students reflect on their own learning and make improvements. Assessment used to compare students' performance with a standardized group. Assessment designed only for grading and ranking students. So option D, only for grade and ranking students. So assessment as learning అంటే సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్ కిందకు వస్తుంది. అసెస్మెంట్ కండక్టెడ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అ లెర్నింగ్ యూనిట్ కాబట్టి, యూనిట్ అయిపోయాక, నాట్ టర్మ్ ఎండ్ కాబట్టి ఇది ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్. అసెస్మెంట్ దట్ హెల్ప్ స్టూడెంట్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ దేర్ ఓన్ లెర్నింగ్ అండ్ మేకింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, ఇది డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ కింద వస్తుంది. అసెస్మెంట్ యూజ్ టు కంపేర్ స్టూడెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ విత్ స్టాండర్డైజ్డ్ గ్రూప్, ఇది కూడా ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ కిందకే వస్తుంది, లేకపోతే మనకి ఎన్ఆర్టీ సిఆర్టీ కిందకి కూడా వస్తుంది. సో ఆప్షన్ డి ఈస్ కరెక్ట్ ఫర్ 10th క్వశ్చన్ అనమాట. అవుట్ ఆఫ్ 10 క్వశ్చన్స్ కి how many marks you got? Please comment in your comment section, and please do subscribe, share, like. If you have any doubts, please comment in comment section. Thank you.